Hi students, in this lecture or in this video tutorial, we are going to learn the infection of phenomenon of infection or a concept of infection. We also call it a pathogenesis. Okay, in that also we try to learn the susceptibility concept, or this is a small concept. Then hypersensitive reaction or host reaction. Okay, that is present in your syllabus. The first of all, I would like to teach the infection phenomenon. Okay, that is a infection. This is a common name of or infection is a an, well familiar name for the or well word familiar word for the all the ह्युमन बिंग्स. ओके, इन्फेक्शन झालं आपण असं म्हणत असतो, किंवा पॅथोजनचं इन्फेक्शन झालं, किंवा आपण जस्ट आपल्याला डिसीज आला तर आपण काय म्हणतो, इन्फेक्शन झालं, व्हायरल इन्फेक्शन झालं. तसंच प्लांट्समध्ये पण हे इन्फेक्शन होत असतं. जनरली इन्फेक्शनला आपण एक खूप सायंटिफिकली टर्म आहे, त्याला पॅथोजेनेसिस असं म्हणत असतो. ठीक आहे, वी कॉल्ड इट अ पॅथोजेनेसिस. Pathogenesis is nothing but the chain of events of disease development. Okay, chain of events of disease development, we call it a pathogenesis. Means it is a complete procedure of pathogen probable enter and up to the colonization. Okay, yes, entry of pathogen or up to the colonization of pathogen, uh, whatever it may be happen within the system of plant or on the surface of plant leaves, that could be included in a pathogenesis. That term shows the pathogenesis. Okay, फर्स्ट इन्फेक्शन आपल्याला माहिती आहे, पॅथोजेनेसिस माहिती आहे आपल्याला काय म्हणतात. तर नेक्स्ट, we know that the plant are infected by the many microorganisms like it may be fungi, then it may be bacteria. Okay, it may be nematode, virus. These microorganisms infect the plant in the many ways. Okay, viruses gains the entry through the natural openings, or sorry, it called maybe means natural, some natural openings also get entry, the viruses like stigma. Okay, stigma get the natural opening, acts as a natural opening for the virus entry. Then wounds present on a different disseminating agents or transference transfer agents like insect help for the virus dissemination. There is also nematode get nematode shows the infection to the plants. Then bacteria gets entry through the different natural openings like hydatodes, lenticels, hydatodes or stomata. Okay, bacteria gets entry, or artificial opening also acts as a infection for the bacteria. Or fungi has a evolved mechanism to enter the direct entry to the plant. Fungi also enter through the natural openings like stomata, cuticle, or also enter directly from the cuticular layer, or directly infect the plant by different mechanism. Okay, these are the these pathogens infect the aerial portion of the plants or root portion of the plant. Okay, according to their pathogen or interest of the pathogen, they infect the respective area of the uh, plant. Okay, तर काही सिस्टेमिक पॅथोजन आहेत, ते दे इन्फेक्ट द वस्क्युलर टिश्यूज, और इंटरनली इन्फेक्शन होत असतं, त्यांचं लॅटंट इन्फेक्शन प्रेझेंट असतं, लाईक स्मट आहे किंवा फ्युजेरियम आहेत, ते सिस्टेमिक इन्फेक्शन करत असतात, त्यांचं लॅटंट इन्फेक्शन प्रेझेंट असतं. तसंच बाकीचे काही लोकल इन्फेक्शन करत असतात. ठीक आहे, काही पॅथोजन हे लोकल इन्फेक्शन करत असतात, मीन्स दे अटॅक द ओनली पर्टिक्युलर region, leaf region or stem region, and produce the symptom on that infection court. ओके, त्याला लोकल इन्फेक्शन असं म्हणत असतो आपण, अशा पद्धतीचं. तर अशा पद्धतीचे डिफरंट इन्फेक्शन्स आहेत. तर आपण इन्फेक्शन मध्ये जनरली बघितलं तर तीन स्टेजेस आहेत इन्फेक्शन मध्ये. ठीक आहे, तर फर्स्ट इज प्री पेनिट्रेशन.
First phase is pre-penetration, then penetration. These are the stages of infection or pathogenesis. Okay. Then third one is a post-penetration. Simply, in the pre-penetration phase, pathogen take a entry into the plant. Okay, and then in the penetration, they penetrate the plant, and in pre-penetration they actually prepare the penetration for the plant surface. Okay, or lip surface, and then after penetration, post penetration phase shows the it carried out the colonization of pathogen, colonization or invasion of the pathogen means multiplication or colony formation of pathogen uh, advocate in the post penetration phase. Okay, let's see the one by one. take एक वन बाय वन आपण एक एक स्टेप बघू, त्याच्यामध्ये नेमकं काय होतं ते आपण बघू आता. ठीक आहे. That is first penetration, sorry, pre penetration. प्री पेनिट्रेशन फेजमध्ये जनरली आता आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे की प्लांटचा ट्रान्सव्हर्स सेक्शन जर घेतला आपण, त्याच्यामध्ये कोणते कोणते टिश्यूज असतात किंवा कोणते कोणते स्ट्रक्चरल डिफेन्स मेकॅनिझम आहे किंवा प्लांट लीफची अॅनाटॉमी आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. ओके, त्याच्यामध्ये जर आपण क्रॉस सेक्शन घेतला प्लांट लीफचा, तर लेट्स कन्सिडर दिस इज अ लीव. Okay, we take a transverse section TS of that leaves. We easily identify the upper cuticle, okay, cuticular layer, and then epidermal layer is present, then hypodermis is present. The color change करतो मी याचा. ठीक आहे, तुम्हाला फिगर मध्ये दिसत आहे. नंतर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स असतं. मेसोफिल सेल्स पासून कॉर्टेक्स हे बनलेलं असतं. ठीक आहे. This is a TS of leaf. There is also present of vascular tissues. वस्क्युलर टिश्यू मध्ये तुमचं झायलम आणि फ्लोएम असेल याच्यामध्ये. ठीक आहे, झायलम अँड फ्लोएम. दिस फर्स्ट लेअर इज अ क्युटिकल लेअर. देन त्याच्यामध्येच वरती हायड्रोफोबिक एरिया प्रेझेंट असतो लिप सरफेस वरती, त्याला आपण काय म्हणतो, क्युटिक्युलर वॅक्स. ठीक आहे, वॅक्स लेअर प्रेझेंट असतो, तो जो हायड्रोफोबिक नेचर प्रोव्हाइड करतो लिप सरफेसला. देन इपिडर्मल लेअर प्रेझेंट असतो, इपिडर्मल लेअर. देन हायपोडर्मिस, हायपोडर्मिस नंतर मग कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स म्हणजेच काय, मेसोफिल सेल्स असतात. ओके, तर प्लांटच्या डिफरंट प्लांटच्या क्लासिफिकेशन नुसार प्लांटची अॅनाटॉमी ही अलग असू शकते. नंतर वस्क्युलर टिश्यूज आहेत, तर आपल्याला जास्त डिटेलमध्ये नाही जायचं याच्यामध्ये. फक्त मग ज्या वेळेस प्री पेनिट्रेशन मध्ये फेजमध्ये काय होतं, पॅथोजन propagule or spore of the pathogen get, just consider conidia or spore of the pathogen landed on the surface of leaf. Okay, when epidemiological parameters like climate means favorable climate conditions are available असतील, moisture, sunlight or relative humidity. ठीक आहे, तर अशा मॉइश्चर रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी जर प्रेझेंट असेल तर त्यावेळेस काय स्पोअरचं जर्मिनेशन होईल.
ठीक आहे. त्यात स्पोर जर्मिनेशन झाल्यानंतर आता एक सेपरेट सरफेस घेऊ आपण. त्याच्यामध्ये स्पोर, दिस इज अ स्पोर. ओके, दॅट गेट जर्मिनेटेड ड्यू टू द मॉइश्चर प्रेझेंट ऑन अ लीफ सरफेस. आणि देर इज ऑल्सो वन मेकॅनिझम, इलिसिटर मेकॅनिझम प्रेझेंट ऑन अ होस्ट. तर प्रत्येक स्पोर काही मॉइश्चर मिळाला तर त्याला जर्मिनेशन होत नाही. तर प्लांट्समध्ये असं इलिसिटर मेकॅनिझम प्रेझेंट असतं. ते इलिसिटर मेकॅनिझम जनरली कॅरिड आउट केलेलं असतं किंवा डेव्हलप केलेलं असतं बाय द मायटोजन ॲक्टिवेटेड प्रोटीन कायनेज पाथवे. ओके, मायटोजन ॲक्टिवेटेड प्रोटीन कायनेज पाथवे किंवा सायकलिक AMP पाथवेने ते इलिसिटर मेकॅनिझम हे प्लांट्समध्ये प्रेझेंट असतं. दिस इज अ एलिसिटर mechanism governed by the MAPK pathway. ओके, तर इलिसिटर मेकॅनिझम हे ॲक्च्युअली अजून नोन नाही आहे. ते एलिसिटेशन कसं होतं, ॲक्च्युअल एलिसिटेशन माहिती नाही आहे, पण ठीक आहे. पण ते पाथवेने गव्हर्न केलं जातं एवढं माहिती आहे. ज्या स्पोर जर्मिनेशन होतं, दे फॉर्म द जर्म ट्यूब. जर्म ट्यूब इज नथिंग बट द हायफी. ओके, त्यालाच आपण काय म्हणतो, जर्म ट्यूब. नंतर जर्म ट्यूब रनिंग झाल्यानंतर इट शोज इट रेग्युलेट्स द देअर ग्रोथ अँड दे इन सर्च ऑफ द स्टोमॅटा. स्टोमॅटाच्या सर्चमध्ये जाते आणि जिथं स्टोमॅटा प्रेझेंट असेल, ठीक आहे, दिस इज अ स्टोमॅटा. स्टोमॅटा ओपनिंग जिथं प्रेझेंट असेल त्यावेळेस इथं काय करेल, ॲप्रोसोरियम फॉर्म करेल. ओके, मीन्स दे फॉर्म द बल्जी टाईप रिजन ऑफ द हायफी ऑफ जर्म ट्यूब. मीन्स जर्म ट्यूबचं एनलार्जमेंट होतं, त्यालाच आपण काय म्हणतो, ॲप्रोसोरियम. ओके, तुम्हाला माहिती आहे फंगल थॅलस मॉडिफिकेशन ॲप्रोसोरियम. ॲप्रोसोरियममध्ये मग ग्लिसरॉल प्रेझेंट असतं. इट एक्झर्ट्स द ऑस्मोटिक प्रेशर और इट क्रिएट्स द प्रेशर फॉर देअर पेनिट्रेशन ऑफ द लीफ सरफेस ऑफ द प्लांट. ठीक आहे, क्युटिकल प्रेझेंट असेल तर, जेव्हा क्युटिकल असेल तर, क्युटिकल प्रेझेंट असेल तर फंजाई नीड टू बी प्रोड्यूस द क्युटिनस एन्झाईम. जसा सबस्ट्रेट असतो तसे तो फंगल पॅथोजन त्याच्या अगेन्स्टमध्ये एन्झाईम डेव्हलप करत. वेन क्युटिकल इज प्रेझेंट देन cutinase enzyme is secreted by the Apresorium or hyphae of the fungus. Okay, and that's why the cutin layer of the uh, plant surface get dissolved and hyphae ही एंटर करते प्लांट मध्ये. ठीक आहे, आता इथं हा याचं एंटर झालं तर पॅथोजन काय करतो, ॲप्रोसोरियम फॉर्म करतो, तर प्रेशर एक्झिट करतो आणि प्लांटमध्ये एंट्री घेतो. ठीक आहे, त्या प्लांटमध्ये जे हायपी जाते त्याला इन्फेक्शन पेग असं म्हणतात. दिस इज अ इन्फेक्शन पेग. ओके, दिस अप टू द ॲप्रोसोरियम फॉर्मेशन पर्यंत याला काय म्हणतात, प्री पेनिट्रेशन फेज म्हणत असतात. ठीक आहे, जिथपर्यंत ॲप्रोसोरियम फॉर्म होतो तिथपर्यंत प्री पेनिट्रेशन आहे. नंतर आहे पेनिट्रेशन. पेनिट्रेशन मध्ये काय होतं, इन्फेक्शन पेग ही फॉर्म होते. ठीक आहे, म्हणजे इन्व्हेजन होण्याच्या आधी जे इन्फेक्शन प्रोपॅगुल इन्क्रीज होत असतात, सॉरी, मायसिलियल इन्व्हेजन होत असतात आणि मायसिलियल मॅट हे प्रिपेअर केलं जातं इन द पेनिट्रेशन फेज. पेनिट्रेशन होत असताना मग आपल्याला माहिती पाहिजे की सेल्युलर कॉम्पोनंट्स कोणते कोणते आहेत. जर लेस्ट टेक सेल्स जर बघितले, आपले प्लांट सेल बघितले तर त्याच्यामध्ये सेल वॉल ही प्रेझेंट असते प्लांट सेलमध्ये. ओके, तर सेल ड्रॉ करतो आहे मी. त्याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती आहे की मिडल लेअर जो असतो तो मिडल लॅमेला म्हणतो आपण त्याला. ठीक आहे, नंतर मध्ये प्रायमरी सेल वॉल प्रेझेंट असते. दिस इज अ प्रायमरी सेल वॉल. ठीक आहे, आणि प्रायमरी सेल वॉलच्या नंतर काय सेकंडरी सेल वॉल प्रेझेंट असते.
सेकंडरी सेल वॉल. ओके. तर याच्यामध्ये काय होतं, ज्यावेळेस पॅथोजन एंट्री करत असतो त्यावेळेस एंट्री करत असताना दे पेनेट्रेट द सेल वॉल. मीन्स जर इंट्रासेल्युलर मायसिलियम असेल, आता आपण कोणती फेज बघतोय, पेनेट्रेशन फेज बघतोय. ठीक आहे. तर पेनेट्रेशन फेजमध्ये काय होतं, जर टिश्यूला एंटर करत असतात म्हणजेच काय, इंडिव्हिज्युअल टिश्यूचं युनिट, इंडिव्हिज्युअल युनिट काय आपलं सेल आहे. तर प्लांट सेल एक रिजिड असते. आपल्याला माहिती आहे की मिडल लॅमेला प्रेझेंट असतं आणि सेलच्या गॅपमध्येच एक लेअर प्रेझेंट असतो डिफरंट प्लाझ्मोडेस्माटा म्हणतो आपण त्याला. तर मिडल लॅमेला इज अ ॲक्च्युअल हायड्रन्स फॉर द पॅथोजन्स. त्याच्यामध्ये मिडल लॅमेल्यामध्ये कंपोजिशन असतं तुमचं सेल्युलोज. ठीक आहे. आय थिंक नाही, मिडल लॅमेल्यामध्ये सेल्युलोज नसतं, प्रेझेंट नसतं. त्याच्यामध्ये पेक्टेट प्रेझेंट असतं. ठीक आहे. पेक्टेट किंवा ज्यालाच आपण म्हणतो पेक्टिन असतं. कॅल्शियम पेक्टेट किंवा मॅग्नेशियम पेक्टेट हे मिडल लॅमेलामध्ये प्रेझेंट असतं. त्यावेळेस पॅथोजनला जर एंट्री करायची आहे किंवा हायपीला एंट्री करायची आहे मध्ये सेलमध्ये, तर ही इट वॉन्ट्स टू प्रोड्यूस द पेक्टिनेज एन्झाईम. पेक्टिनेज एन्झाईम डेव्हलप केल्यानंतर किंवा सिक्रेट केल्यानंतर ते सेल वॉल डिझॉल्व्ह होते आणि एंटर करते. नंतर तुमचे प्रायमरी सेल वॉल किंवा सेकंडरी सेल वॉल हे सेल्युलोज पासून बनलेले असते. ठीक आहे. सेल्युलोज इज अ नथिंग बट द पॉलिमर ऑफ ग्लुकोज और फ्रुक्टोज. ठीक आहे. सेल्युलोज हे कॉम्प्लेक्स पॉलिसॅकॅराइड आहे. तर त्याला डिझॉल्व्ह करण्यासाठी सेल्युलोज एन्झाईम सिक्रेट करावं लागेल. ठीक आहे. मीन्स करस्पॉन्डिंग एन्झाईम सिक्रेट करत असते पॅथोजन हायपी आणि त्यामुळे ती मध्ये एंटर करत असते. मग एंट्री केल्यानंतर आता याच्यामध्ये एक इंट्रासेल्युलर मायसिलियम असते, आपण माहितीच आहे आपल्याला. इंट्रासेल्युलर मायसिलियम डोंट एंटर विदिन द सेल. दे प्रोड्यूस द स्पेशलाइज ऑर्गन, वी कॉल्ड इट अ होस्टोरिया. आता अशा पद्धतीचं होस्टोरिया तयार करत असते. वी कॉल्ड इट सकिंग टाईप किंवा अब्सॉर्बिंग टाईप ऑर्गन असतं, त्याला काय म्हणत असतो आपण, होस्टोरिया. किंवा इन सिंग्युलर वी कॉल्ड इट अ होस्टोरियम. ओके. तर आणि इंट्रासेल्युलर जी मायसिलियम असते ती डायरेक्ट सेलला ब्रेक करूनच रन होत असते, त्याच्यामुळे त्याला होस्टोरिया प्रोड्यूस करण्याची गरज नाही पडत. अशा पद्धतीची पेनेट्रेशन फेज आहे. आफ्टर पेनेट्रेशन मग तुमची पोस्ट पेनेट्रेशन. पोस्ट पेनेट्रेशन मध्ये काय होतं, पोस्ट पेनेट्रेशन मध्ये ज्या कॉलनीज आहेत, बॅक्टेरिया असेल किंवा फंगस असेल, तर इट प्रोड्युसेस द कॉलनीज. ओके. 1 मिनिट, मी काही चार्जिंग लावतो लॅपटॉपला. नंतर कॉलनीज फॉर्म झालेल्या आहेत. तर आपल्याला माहिती आहे की याच्यामध्ये जनरली नंतर इन्व्हेजन किंवा कॉलनायझेशन होत असतं पॅथोजनचं आफ्टर द पेनेट्रेशन फेज. तर बॅक्टेरिया असेल तर त्याचे मल्टिपल कॉपीज डेव्हलप होतील, किंवा फंगस असेल तर त्याचं हायपल शीथ किंवा हायपल नेटवर्क फॉर्म होईल. मग त्याच्यानंतर नंतर फ्रुक्टिफिकेशन होईल, स्पोर फ्रूट डेव्हलप होतील. ॲसोरोलस असेल किंवा स्पोरोडियम असेल, अकॉर्डिंग टू देअर इंटरेस्ट ऑफ पॅथोजन. किंवा आपल्याला पॅथोजनच्या क्लासेसनुसार माहिती आहे की कोणत्या पद्धतीचे स्पोर फूड तयार करतात. म्हणजे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होईल पॅथोजनमध्ये किंवा असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होईल. ठीक आहे. अशा पद्धतीचं आपल्याला माहिती आहे की पोस्ट पेनिट्रेशनमध्ये इन्व्हेजन आणि कॉलोनायझेशन हे होत असतं. ठीक आहे. यावेळेस मग प्लांटचे डिफरंट स्ट्रक्चरल डिफेन्स मेकॅनिझम असतात. ते स्ट्रक्चरल डिफेन्स मेकॅनिझम किंवा बायोकेमिकल डिफेन्स मेकॅनिझम असतात. तर त्यावेळेस हे पॅथोजनला हे रेजिस्ट करत असतात इन्फेक्शनसाठी. बट काही पॅथोजन जे आहेत ते रेजिस्टन्स जरी असलं तरी ते इतके व्हायरुलन्स असतात किंवा ॲग्रेसिव्ह असतात, तर त्या रेजिस्टन्सला ब्रेक करून एंट्री करत असतात सेलमध्ये किंवा होस्ट टिश्यूमध्ये. ठीक आहे. जर याच्यामध्ये जर पॅथोजन जर ॲग्रेसिव्ह नसला तर तो एक प्रकारचं हे मीन्स पॅथोजन ॲग्रेसिव्ह नसला तर तो एंट्री करू शकत नाही. त्याच्यामध्ये हायपर सेन्सिटिव्ह रिॲक्शन ही होऊन जाते प्लांटमध्ये. किंवा जर प्लांट ससेप्टेबल असणं गरजेचं आहे पॅथोजनच्या एंट्रीसाठी. ठीक आहे. तर मग पॅथोजन्स डिफरंट हे पण तयार करत असतात, लाईक अल्टरनारिक ॲसिड. ठीक आहे. तर पॅथोजन जे आहेत तर अल्टरनारिक ॲसिड किंवा फ्युजरिक ॲसिड अशा पद्धतीचे टॉक्झिन पण सिक्रेट करत असतात. तर आता समजा अल्टरनारिया पॅथोजन आहे, तर तो इट डेव्हलप द अल्टरनॅरिक ॲसिड, दॅट इज अ टॉक्झिन.
present in a, that toxin creates a means it that toxins resist the metabolic activity of cell. ओके, तसंच फ्युझेरियम आहे, तर फ्युझेरियम असलं तर फ्युझेरिक ऍसिड तयार करत असतं. ठीक आहे. सर्कस्पोरा असलं तर सर्कस्पोरिन तयार करत असतं. अशा पद्धतीचे, किंवा तुमचा बॅक्टेरिया आहे सुडोमोनास, तर सुडोमोनास आहे, तर त्याच्यामध्ये तर वाईल्ड फायर टॉक्झिन किंवा त्यालाच आपण टेन टॉक्झिन असं म्हणत असतो, हे तयार करत असतं. अशा करस्पॉन्डिंग टॉक्झिन हे टॉक्झिन्स हे सिक्रेट केले जातात. आपण त्यांना डिफरंट वायोटॉक्झिन किंवा पॅथोटॉक्झिन आहेत ते सिक्रेट केले जातात, आणि स्पेसिफिक टॉक्झिन्स असतात ते, आणि ते डिसीज हे प्रोड्यूस करत असतात किंवा डिसीजचे सिम्पटम गव्हर्न करण्यासाठी मदत करत असतात. ठीक आहे. तसंच प्लांट्समध्ये डिफेन्स मेकॅनिझममध्ये, मग बायोकेमिकल डिफेन्समध्ये डिफरंट ॲक्टिव्हिटीज होत असतात. ते प्लांटी बॉडीज बनवत असतात प्लांट्स. ठीक आहे. प्लांटी बॉडीज किंवा फायटोअलेक्झिन्स डेव्हलप करत असतात रिस्पेक्टिव्ह पॅथोजनच्या अगेन्स्ट. ठीक आहे. अशा पद्धतीचं तुमचं हे इन्फेक्शन फिनॉमिनन आहे. तर ससेप्टिबिलिटी काय आहे? ससेप्टिबिलिटी माहिती आहे आपल्याला, की when particular crop or particular plant is more prone to disease, okay, किंवा more prone to disease, किंवा more likely to cause disease, that will be called as a susceptible crop, or this phenomenon suggests that the susceptibility of the होस्ट. ओके, क्रॉप असे ससेप्टेबल क्रॉप्स असतात किंवा काही व्हरायटी असतात, त्या व्हरायटीज पर्टिक्युलर डिसीजला ह्या ससेप्टेबल असतात. ठीक आहे. मीन्स ते आहे टोटल तुमचं ससेप्टिबिलिटी फेनॉमेनॉन. याच्यामध्ये मग व्हायरुलन्स जीन किंवा अव्हायरुलन्स जीनचा मेजर रोल असतो. ठीक आहे. प्लांट्समध्ये ते जेनेटिक लेवल, काही जेनेटिक जेनेटिक कॅरेक्टरमुळे त्या व्हरायट्या ससेप्टेबल होतात, किंवा काही वेळेस एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर पण एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर पण पॉसिबिलिटीज कॉज करतात की ससेप्टेबल होण्यासाठी प्लांटला. ठीक आहे. एन्व्हायरमेंट ट्रिगर करत असतं, एक तर जेनेटिक असतं प्लांटचं तसं, किंवा एक तर एन्व्हायरमेंट असतं. अशा पद्धतीने प्लांट हे ससेप्टेबल होत जातं पर्टिक्युलर व्हरायटी, किंवा एक प्रकारचं इनब्रीडिंग डिप्रेशन आल्यानंतर, किंवा अदर जेनेटिक लॉस झाल्यामुळं, जेनेटिक ड्रिफ्ट झाल्यामुळं त्यात तो होस्ट हे होऊ शकतो, की ससेप्टेबल होऊ शकतो पर्टिक्युलर पॅथोजनला. ठीक आहे. किंवा पॅथोजनने न्यू फिजिओलॉजिकल रेसेस डेव्हलप केल्या, किंवा न्यू जेनेटिक चेंजेस केले, म्युटेशन झाले पॅथोजन्समध्ये, तर ते ॲडवर्स मीन्स हार्मफुल म्युटेशन जर झाले पॅथोजन्समध्ये, दे ऑल्सो मेक अ ससेप्टेबल फॉर द प्लांट. ओके. अशा पद्धतीचं तुमचं ससेप्टेबल फेनॉमेनॉन आहे. नंतर एक अजून हायपर सेन्सिटिव्ह रिस्पॉन्स. ठीक आहे. तर हायपर सेन्सिटिव्ह रिस्पॉन्स पण आपण थोडक्यात बघू. हायपर सेन्सिटिव्ह रिस्पॉन्स, किंवा त्याला तुमच्या सिलेबसमध्ये मध्ये आहे होस्ट रिॲक्शन. This is a particular hypersensitive reaction governed by the host. ओके. रेजिस्टन्स होस्ट जे असतात, तर रेजिस्टन्स होस्ट किंवा टॉलरंट होस्ट जे असतात, ते हायपर सेन्सिटिव्ह रिॲक्शन ही कॅरीड आउट करत असतात अगेन्स्ट द पॅथोजन. वेन नॉन टार्गेट पॅथोजन और अव्हायरुलन्स पॅथोजन किंवा अनॲग्रेसिव्ह पॅथोजन लँड द स्पोर ऑन अ सरफेस ऑफ लिफ. तर सरफेसवरती तो स्पोर हे झाला, लँड झाला, तो जर्मिनेशन तर करून घेईल. जर्मिनेशन झाल्यानंतर त्याचं पेनिट्रेशन होतंय, बट सेल ॲक्टिवेट्स इट्स डिफेन्स मेकॅनिझम अगेन्स्ट द पॅथोजन. तर आता हायपरसेन्सिटिव्ह रिस्पॉन्स इज नथिंग बट द डिफेन्स मेकॅनिझम आहे ते प्लांटचं, किंवा आपण त्याला म्हणतो सिस्टमिक ॲक्वायर रेजिस्टन्स म्हणत असतो प्लांट्स. ठीक आहे. प्लांटमध्ये सिस्टमिक ॲक्वायर रेजिस्टन्स किंवा इंड्यूस रेजिस्टन्स हे प्लांटमध्ये प्रेझेंट असतं. ठीक आहे. तर हे एकतर जेनेटिकली असतं, किंवा एकतर इंड्यूस केलेलं असतं. मीन्स सर्टन एन्व्हायरमेंट और पॅथोजन ऑल्सो इंड्यूस द रेजिस्टन्स, लाईक फायटोअलेक्झिन्स प्रोड्यूस अगेन्स्ट द पर्टिक्युलर species of the pathogens or particular genera of the pathogen.
तर त्यामध्ये आपण बघत होतो की हायपर सेन्सिटिव्ह रिस्पॉन्स इज नथिंग बट द डिफेन्स मेकॅनिझम ऑफ द प्लांट अगेन्स्ट द पॅथोजन. देर इज पर्टिक्युलर फेनॉमेनॉन दॅट इज प्रोग्राम सेल डेथ. तर आपण पीसीडी म्हणजे प्रोग्राम सेल डेथ होत असते. त्याच्यामध्ये प्रोग्राम सेल डेथ मध्ये आपले होस्ट काय करत असतात, प्लांट टॉलरंट प्लांटचे जे होस्ट असतात, ठीक आहे, प्लांट होस्ट हे प्रोग्राम सेल डेथ करत असतात त्या पॅथोजनच्या अवतीभोवती. पॅथोजनने एंट्री केली, बट त्याने इनिशियल लेवलला प्लांट जर जागरूक झालं किंवा त्याने प्लांट ट्रिगर झालं तर प्लांट डिफेन्स मेकॅनिझम ऍक्टिव्ह करतं आणि त्या ठिकाणी प्रोग्राम सेल डेथ होते. ठीक आहे, आता कलर चेंज करून तुम्हाला दाखवतो. मग इथं हे निळ्या कलर मध्ये तुम्हाला दिसतंय की पॅथोजनचं प्रोपेगल एंट्री केली आहे. बट आता येलो कलर मध्ये हे आजूबाजूचे जे सराउंडिंग सेल्स असतील तर या सेल मध्ये काय होईल, सडन प्रोग्राम सेल डेथ होईल. प्रोग्राम सेल डेथ काय म्हणतो आपण, तर प्लांट इंड्यूस करत असतं ते सेल डेथ, त्याच्यामुळे आपण त्याला प्रोग्राम सेल डेथ असं म्हणतो. मे बी गव्हर्न बाय द सिस्टम ॲक्वायर रेजिस्टन्स ऑर इंड्यूस रेजिस्टन्स बाय द प्लांट. ओके, त्यावेळेस मग हार्मोनल सिक्रेशन लाईक ॲब्सिसिक ॲसिड किंवा इथिलीन प्रोडक्शन होतं त्या सेल्समध्ये. ठीक आहे, इथिलीन प्रोडक्शन किंवा ॲब्सिसिक ॲसिड प्रोडक्शन होतं, त्यामुळेच प्रोग्राम सेल डेथ होते किंवा इथं एक ॲब्सिजन लेअर डेव्हलप होतं. ॲब्सिजन लेअर डेव्हलप झाल्यामुळे तिथल्या सेलचा कॉन्टॅक्ट हा तुटतो हेल्थी सेल बरोबर. ठीक आहे, मग हेल्थी सेल जे असतात तर पॅथोजन हा पुढं जर प्रोग्राम सेल डेथ झाली तर पॅथोजनला काय करायला, न्यूट्रिशनसाठी जर एखादा पॅथोजन असला तर न्यूट्रिशनसाठी लिव्हिंग सेल्स पाहिजे त्याला. तर जर बायोट्रॉपिक पॅथोजन असला तर त्याला लिव्हिंग सेल पाहिजे. तर लिव्हिंग सेल्स ॲब्सेन्स राहिला का, तर प्लांटने प्रोग्राम सेल डेथ केलेली आहे, त्यामुळे लिव्हिंग सेल ॲब्सेन्स आहेत पॅथोजनसाठी. पॅथोजनचं स्टार्वेशन होतं, त्याच्यामुळेच पॅथोजन हायपाची ही डेथ होते. ठीक आहे, तर डेथ झाल्यामुळे तुम्हाला पर्टिक्युलरली टिश्यूजवरती असं पर्टिक्युलरली स्पॉट बघायला मिळतो. आणि तो स्पॉट डेव्हलप झाला की इथं हा सॅप्रोफाइट किंवा नेक्रोट्रॉपिक स्पॉट डेव्हलप झालेला दिसतो. मीन्स इथं सेल डेथ झालेले दिसते. ठीक आहे, तिथलाच भाग सेल डेथ झालेला दिसते आणि बाकीचा भाग जो आहे लिव्हचा तो हेल्थी दिसतो तुम्हाला. ठीक आहे, अशा पद्धतीचं हे प्रोग्राम सेल डेथ म्हणजेच हायपर सेन्सिटिव्ह रिस्पॉन्स किंवा हायपर सेन्सिटिव्ह रिॲक्शन पण म्हणतात त्याला, या फेनॉमेनॉनला. ठीक आहे, अशा पद्धतीचं तुमचं इन्फेक्शन, ससेप्टिबिलिटी आणि होस्ट रिॲक्शन किंवा हायपर सेन्सिटिव्ह रिस्पॉन्स हे कम्प्लीट झालेलं आहे.